जय जगन्नाथ पिला माने आपण मानक पुणी थे स्वागत आ गोटे वीडियो को। तो पिला माने आज आम ए वीडियो मध्य आलोचना करिया पिला माने आज आम ए विषय रे सामाजिक बहिष्करण युक्त 2 समाज विज्ञान यूनिट 4 रो चैप्टर 2 जो आम माने आलोचना करथिले श्रेणी आउ सामाजिक असमानता ठीक अछि तार पार्ट 2 वीडियोटा एटा तुम मानकर रहउची जोटा कि हमर एथरे चैप्टर 2 रे सामाजिक बहिष्करण गोटे अछि सेटा को हमें एथरे आलोचना करिवा। तो सामाजिक बहिष्करण पिला माने सामाजिक बहिष्करण पढ़िया पूर्व प्रथम तुम मानक जणाले सामाजिक बहिष्करण कोन सामाजिक बहिष्करण कोन तुम मानक प्रथम कहि दोउची। सामाजिक बहिष्करण कहले पिला माने सामाजिक बहिष्करण माने कोन ना समाज रे से लोकों को शिक्षा सम्मान अधिकार चाकरी क्षेत्र रु वंचित रखिबा को कोन कह जाय सामाजिक बहिष्करण ठीक अछि सामाजिक बहिष्करण बोली कुहा जाय थाय। शिक्षा चाकरी सम्मान अधिकार क्षेत्र जो माने वंचित थांती तांगण सामाजिक बहिष्करण बोली कुहा जाय थाय। तो यही सामाजिक बहिष्करण विषय रे हम आज आलोचना करिवा। तो या पूर्व तुम मन पिला माने कहियो चाहिबी यार केते गुडी कारण रही अछि कारण गुडी कहउची कोन ना जाति प्रथा राजनैतिक आ हमर धर्मगत आ हमर रहिला कोन गरीब लिंगगत अशिक्षा असमानता एई सब जो पिला माने रहिला ये होची यार सब कारण गुडिक एवं यहाँ पर हमें यार पढ़िबा कोन ना यार केतेटा रूप रहिछि याको केते भाग रे विभक्त करा जायछि से गुडी के सब कोन कोन ଏହା को पिला माने चारि भाग रे विभक्त करा जायछि ଏହା को पिला माने चारि भाग रे विभक्त करा जायछि। गोटे होची तुम मानकर आर्थिक नंबर 1 रे होची आर्थिक नंबर 2 रे होची राजनैतिक नंबर 3 रे होची कोन सामाजिक एवं नंबर 4 रे होची सांस्कृतिक तो ये जो पिला माने विभक्त करा जायछि चारिटी भाग रे हमें यार विषय रे आज पढ़िबा सब कोन पूरा डिटेल तमन नोट एठी प्रोवाइड कर देबी जोटा कि तुम मानकर एग्जाम रे एथिरे कोन आसीबो एथि तुम मानकर एग्जाम रे शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क 3 मार्क क्वेश्चन आसी पारे एवं नहले लॉन्ग क्वेश्चन गोटे 10 मार्क रो तुम माने देखिबा को पाइबो। एही नोटटा तुम जदी पढिथिबो ताले या भितरु तुम मानको क्वेश्चन रे किछि असुविधा हबनी तुम माने आराम से लिखि देई पारिबो किछि नै पिला माने बहुत सहज भाव रे बुझेई देबी तुम मानको ठीक अछि। तो चलो पिला माने डेट न करी आगो को पढ़िबा। तो पिला माने ए वीडियो पढ़ा पूर्व प्रथम तुम मानको आउ टिके कथा कहि देबे चाहे एरा कोन ना ए जो सामाजिक बहिष्करण होबा फल रे कोन होई थाए ना देश रे हमर दारिद्रता बढ़ी थाए एवं अशिक्षा असमानता ई सब रो वृद्धि पाई थाए ठीक अछि। तो चलो तुम मानको ए विषय रे नोट देखै देछि। प्रथम हम एठी पढ़िबा सामाजिक बहिष्करण सोशल एक्सक्लूजन कोन तार परिचय देखिदबा। प्रथम सामाजिक बहिष्करण कोन अछि सामाजिक समाज मनुष्य को मध्य रे संपर्क सहयोग और सहवस्थान ऊपर भित्ति करी गठित किंतु समाज रे समस्त लोक समान सुयोग समान पांती नाही किछि श्रेणी रो लोके जानि सुनि किंबा परंपरागत कारण रे समाज रो मूलधारा को अलग होई रहिथांती एही प्रक्रिया को सामाजिक बहिष्करण कुहा जाय। सोशियोलॉजी रो यूनिट 4 रे सामाजिक बहिष्करण गुरुत्वपूर्ण अध्याय टिके तुमरा एठी वर्णना करा जाई अछि। तो एटा तो तुम मानकर लेखिबोनी ठीक अछि एटा मैंडेटरी नै किंतु एई पर्यंत तुम माने लिखिया को पड़िबो।
ଏତିକି ହଉଛି ତୁମ ମାନଙ୍କର ମେନ୍ ମୂଳ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା 2 ନମ୍ବର। ଦେଖ ସାମାଜିକ ବହିଷ୍କରଣର ଅର୍ଥ। ସାମାଜିକ ବହିଷ୍କରଣଟି ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ସାମାଜିକ ବହିଷ୍କରଣ ମାନେ ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସମାଜର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଶିକ୍ଷା, ଆର୍ଥିକ ସୁଯୋଗ, ଚାକିରି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ଓ ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା କେବଳ ଦରିଦ୍ରତା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଏଠି ଲେଖିଦେବ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଇ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଏଇ 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ତମମାନେ ବୁଝିପାରିଲ। ସାମାଜିକ ବହିଷ୍କରଣ କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ତ ଏଠି ଉପରେ ବୁଝିଲ। ତାପରେ ସାମାଜିକ ବହିଷ୍କରଣର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ସାମାଜିକ ବହିଷ୍କରଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତାର ଅର୍ଥ ଦେଖିଦେଲ, କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଥିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ତାର ପରିଭାଷା। ସାମାଜିକ ବହିଷ୍କରଣର ପରିଭାଷା ବା ସାମାଜିକ ବହିଷ୍କରଣ କ'ଣ କହୁଥାଏ। ସାମାଜିକ ବହିଷ୍କରଣ ହେଉଛି ଏକ ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା କ'ଣ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଲୋକ ସମାଜର ସମ୍ପଦ ଓ ସୁଯୋଗ ଅଧିକାରରୁ ବାହାର ରହିଯାଆନ୍ତି ଓ ସମାଜର ସମ୍ମାନ ଭାବେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଏହାର ପରିଭାଷା ହେଲା। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଆସିବ ସାମାଜିକ ବହିଷ୍କରଣ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ। ତାର ପ୍ରଥମ କାରଣଟି ଦେଇଦେଲା ପିଲାମାନେ ଏଠି ଜାତି ପ୍ରଥା। ତମମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଚାରୋଟି କାରଣ ରହିଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜାତି ପ୍ରଥା, ଅଶିକ୍ଷା, ଧର୍ମଗତ ସମାନତା, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗରିବ। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଦିଅ ଭାରତୀୟ ସମାଜର ଜାତି ପ୍ରଥା ଗଭୀର ଭାବେ କ'ଣ କରିଥାଏ। ଜାତି ପ୍ରଥା ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ଜାତି ପ୍ରଥା ଗଭୀର ଭାବେ ରୂଢ଼ିବଦ୍ଧ। ନିମ୍ନ ଜାତି ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭେଦଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହାପରେ ଆର୍ଥିକ ଅସମାନତା ଆସିଲା ପିଲାମାନେ। ଆର୍ଥିକ ଅସମାନତା କ'ଣ? ଅର୍ଥ କାରଣରୁ ଅସମାନତା, ଯୋଉଟା ଆର୍ଥିକ ଅସମାନତା। ଧନୀ ଓ ଗରିବ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ତାଳମେଳ ଥିବାରୁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଚାକିରିରୁ ବଞ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଉପରକୁ ଉଠି ଚାଲନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ଏହା ପରେ ପିଲାମାନେ ଲିଙ୍ଗଗତ ଭେଦଭାବ। ମହିଳାମାନେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା, ଚାକିରି ଓ ସମାନ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛନ୍ତି। କାରଣ କାହିଁକି? ଆମ ଦେଶ ଉନ୍ନତ ହେଲାଣି, ସବୁ ଆଜିକାଲି ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଠି କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଓ ଚାକିରିରୁ ବଞ୍ଚିତ ରଖାଯାଉଛି, ଯୋଉଟା କି କ'ଣ ସାମାଜିକ ବହିଷ୍କରଣକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଇଥାଏ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଧର୍ମୀୟ ଓ ଜାତିଗତ ଭେଦଭାବ। କିଛି ଧର୍ମୀୟ ଓ ଜାତିଗତ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମାଜରେ ଅଲଗା କରାଯାଆନ୍ତି। କାହିଁକି? କାରଣ ତମେ ଏଇ ଜାତିରେ, ତମେ ଆମ ଜାତି ପାଖରେ ରହିପାରିବନି। ତମେ ସେ ଜାତିରେ, ତମେ ଆମେ ଯାହା କରିବୁ ତମେ ସେୟା କରିପାରିବନି। ଏଇ ଯୋଉ ଜାତିଗତ ଭେଦଭାବ ରହିଥାଏ, ଇଏ ମଧ୍ୟ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଯେ ଧର୍ମ ଆଉ ଜାତି ଦୁଇଟା ଯାକ ରହିଥାଏ, ଇଏ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ତମର ସାମାଜିକ ବହିଷ୍କରଣର ଗୋଟେ କାରଣ ଅଟେ। ଏହାପରେ ପିଲାମାନେ ଅଶିକ୍ଷା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ନ କରିଲେ ଆମେ କେହି ବି ହେଲେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତ ସେଇ ଯଦି ଅଶିକ୍ଷା ରହିବେ ସମସ୍ତେ, ତାହେଲେ କ'ଣ କିଛି ଶିଖିପାରିବେ ନା ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ, ସମାଜକୁ କ'ଣ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବେ? ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରେ ଓ ବହିଷ୍କରଣକୁ ବଢ଼ାଏ। ସାମାଜିକ ବହିଷ୍କରଣ କ'ଣ କରିଥାଏ? ବଢ଼ାଏ। ଅଶିକ୍ଷା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରେ। ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ ହେଲେ ଲୋକମାନେ ସଚେତନତା ହରାଇ ବସନ୍ତି, ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କ'ଣ କରିବେ। ତ ସେଇଟା କ'ଣ କରିଥାଏ? ସାମାଜିକ ବହିଷ୍କରଣକୁ ବଢ଼େଇଥାଏ। ତ କାରଣ ୟାର ପିଲାମାନେ ବୁଝିଗଲ। ଏବେ ଦେଖିବା ତାର ରୂପ ଗୁଡ଼ିକ। ତ ପିଲାମାନେ ସାମାଜିକ ବହିଷ୍କରଣର କେତେ ପ୍ରକାରର ରୂପ ଅଛି। ସାମାଜିକ ବହିଷ୍କରଣର ରୂପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆର୍ଥିକ ବହିଷ୍କରଣ ଗୋଟେ, ଚାକିରି, ଆୟ ଓ ଜୀବିକା ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ବହିଷ୍କରଣ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ, ବିବାହ, ଉତ୍ସବ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ଅଲଗା କରିବା।
द्वितीय हूँ राजनैतिक बहिष्करण, नीति निर्णय भोट प्रशासन प्रक्रिया भाग न मिलवा। 4 हूँ सांस्कृतिक बहिष्करण, सांस्कृतिक बहिष्करण भाषा संस्कृति और परंपरा को आग्रह करवा। ଏହା ପରେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦେଖିବା ସାମାଜିକ ବହିଷ୍କରଣର ପ୍ରଭାବ। ସାମାଜିକ ବହିଷ୍କରଣର ପ୍ରଭାବ କିଭଳି ଭାବରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ଅସମାନତାର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ବେରୋଜଗାରୀ ବଢ଼ିଥାଏ। 3 ହେଉଛି ମାନବ ଅଧିକାରର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇଥାଏ। 4 ହେଉଛି ସାମାଜିକ ଏକତାର ଅଭାବ ହୋଇଥାଏ। 5 ହେଉଛି ଅପରାଧ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ଏଟାକୁ ଛୋଟ କରିଦେଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖିପାରିବ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏତିକ ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ଏହା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସାମାଜିକ ବହିଷ୍କରଣ ଦରିଦ୍ରତା। ସାମାଜିକ ବହିଷ୍କରଣ ଦରିଦ୍ରତା କିଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥାଏ। ଦରିଦ୍ରତା ସାମାଜିକ ବହିଷ୍କରଣ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଓ ପରିଣାମ ଉଭୟ। ଦରିଦ୍ର ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ଓ ସୁଯୋଗ ନ ପାଇବାରୁ ସମାଜରୁ ଅଧିକ ବହିଷ୍କୃତ ହୁଅନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ କେମିତି ଦରିଦ୍ରତା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଗରିବ ଲୋକମାନେ କଣ କରିଥାନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତିନି, ଯାହା ଫଳରେ କି ସାମାଜିକ ବହିଷ୍କରଣଟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ସେଇମାନଙ୍କ ଥ୍ରୁରୁ ଅଧିକ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି କଣ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ସାମାଜିକ ବହିଷ୍କରଣକୁ ଦୂରୀକରଣ କରିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ସାମାଜିକ ବହିଷ୍କରଣକୁ ଦୂରୀକରଣ କରିବାର କେତୋଟି ଉପାୟ ହେଉଛି କଣ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା କରିବା, ସମାନ ଅଧିକାର ଓ ସୁଯୋଗ ବଣ୍ଟନ କରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ସରକାରୀ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଆଣିବା, ଆଇନ ଓ ସମ୍ବିଧାନୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ସାମାଜିକ ସଚେତନତା ଆଣିବା। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖିଦିଅ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଏଇ 5ଟି ତୁମମାନଙ୍କର ରହିଗଲା ତାର ନିରାକରଣ ବା ଦୂରୀକରଣର ଉପାୟ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଲେଖିଦେବ ଏତିକି, ସାମାଜିକ ବହିଷ୍କରଣ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତର ବାଧା। ସମାନ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଓ ସଚେତନତା ମାଧ୍ୟମରେ ମାତ୍ର ଏହାକୁ ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ। ଏକ ସମତାମୂଳକ ସମାଜ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ସାମାଜିକ ବହିଷ୍କରଣକୁ ନିରାକରଣ କରିବା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜରୁରୀ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଏକ୍ଜାମ ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ପାଇବା ପାଇଁକି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ତୁମର 10 ମାର୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପୁରା ଥୁଆ ହେଇଥିବ ଏକ୍ଜାମ ପେପରରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲି ପିଲାମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।